जयजनाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि आमर मेजर 5 हिस्ट्री यूनिट 1। तो यूनिट 1 आम प्रथम एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन गुड़ सारा 2 मार्क 5 मार्क और 8 मार्क क्वेश्चन गुड़ देखा। तो देखो पे यूनिट 1 कौन रही है प्रारंभिक मध्ययुगीय भारतर अध्ययन तार राजनैतिक गठन शैली। तो ये विषय में आम आलोचना करवा। तो कौन कौन सब रही है एमसीक्यू गुड़ और 1 मार्क क्वेश्चन गुड़ कौन कौन रही है आम आलोचना करवा भल भाव मन रखापी चेष्टा करवा। तो देखो पे तो ये आमर 4टी रही तार माने प्रथम यूनिट्रे आद्य मध्ययुगीय उपादान और आनुष्ठानिक आलोचना ता सहित राजनीतिक गठन शैली विवर्तन राजपूत और चोल राजतंत्र राजपदवीर वैधिकरण ब्राह्मण तीर्थ और मंदिर संस्कृति ता सहित इस्लाम शासन जैक आरब मानव सिंधु अधिकार पे मैंने यहाँ बहुत इंपोर्टाट आरब मानव सिंधु अधिकारटा। तो से मोर यहाँ रहा सिलेबस तो आम एमसीक्यू गुड़ करने चेष्टा करवा। तो यहाँ विश्वभित्तिक सारांश रही है पे सारांश जो तुम देख मैंने चाहे मैंने देखिपर मैंने नहीं पार। तो आम प्रथम एमसीक्यू गुड़ ही देखा। तो देख प्रथम क्वेश्चन देला पे देख प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत में क्यों विद्वान अंकित चित्रकला गुड़िक भारतर भौगोलिक अंचल गुड़िकर स्थूल सूचना प्राप्त होता है। तो तार ना भवभूति। तो भवभूति अंकित चित्रकला गुड़िक भारतर भौगोलिक अंचल गुड़िकर स्थूल सूचना प्राप्त होता है। तो देख प्रारंभिक मध्ययुग रचित केउं भाषार साहित्य आलंकारिक और कृत्रिम पूर्ण वर्णना देखा मिले ना कौन ना बौद्ध साहित्य जैन साहित्य संस्कृत साहित्य और संगम साहित्य। तो आंसर होची पे कौन संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य जो रचित होची भाषा साहित्यिक अलंकार और कृत्रिमपूर्ण वर्णना आमको कौन संस्कृत साहित्य देखा मिले। तो तापर आम देखिए पे 3 नंबर क्वेश्चन प्रारंभिक मध्ययुगीय तांत्रिक परंपरा भारत केतोटी प्रस्ताव तांत्रिक अंचल विभक्त करा जायतिला। तो जो जो मध्ययुगीय तांत्रिक परंपरा भारत केतोटी तांत्रिक अंचल विभक्त करा जायतिला ना 5टी 5 प्रस्ताव है 5 प्रस्तर कौन ना विभक्त करा जायतिला। तो काश्मीरी रे शासन करुवा शासक मान विषय में क्यों ग्रंथ कलानुक्रमिक भाव लिपिबद्ध पे यहाँ इंपोर्टाट है। तो जो काश्मीर जो शासन कर शासक मैंने तो से क्यों ग्रंथ से भाव मैंने क्यों ग्रंथ आम जाना पड़ो शासन विषय ना राजतरंगिणी नवसहसा रामचरित और कुमारपाल चलित। तो सठिक आंसर जो मैंने राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी आम काश्मीर शासन कर शासक मान विषय को आम देखिपर जापर। प्राक मध्ययुग कल्याणी चालुक्य मान इतिहास निम्न क्यों पुस्तक प्राप्त होता है। तो चालुक्य मान इतिहास जानापी आमको क्यों पुस्तक को माने कौन पढ़ा पड़ो पुस्तक को जाना पड़ो ना कुमारपाल चलित रामचरित विक्रमार्क देव चरित पृथ्वीराज रास। तो सठिक आंसर हो विक्रमार्क देव चरित। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख पे तो जिमुत बाहन केउं पुस्तक प्रारंभिक मध्ययुग विचार संबंधी आईन सन्निवेशित होती कौन व्यवहार मातृक जो व्यवहार मातृक पुस्तक रही। तो सेठू आम कौन ना जिमुत बाहन को विषय में जापर था। तो जो प्रारंभिक मध्ययुग विचार अच्छे से विषय में जापर था। तो चौहान वंशर इतिहास तथ्य क्यों पुस्तक प्रदान करते आंसर कौन पे पृथ्वीराज रास। तो पृथ्वीराज रासर आम कौन चौहान वंशर इतिहास आम जापर। तो प्रारंभिक मध्ययुगीय दक्षिण भारतीय अभिलेख गुड़िक क्यों लिपि व्यवहृत होता आम जो प्रारंभिक मध्ययुगीय दक्षिण भारतीय अभिलेख गुड़िक लिखा जा देखा जाए से क्यों लिपि व्यवहार पाली कन्नड़ संस्कृत और तमिल। तो आंसर हो पे कौन ना तमिल। तो तमिल भाषा देखा मिले दक्षिण भारत तो प्राय तमिल ही आम प्राय गोटे गोटे मुख्य भाषा आम धरी नीचे मुख्य भाषा भाई व्यवहार कर। तो तापर आंसर आसला पे देख मध्ययुगीय चोल अभिलेख है मध्ययुग सरी पे हाँ मध्ययुग चोल अभिलेख क्यों लिपि व्यवहृत होता आंसर देल मराठी तेलुगु तमिल और कन्नड़। तो तार ठीक आंसर हो तेलुगु। तो तेलुगु लिपि रे आमर चोल अभिलेखटा है। तो मन रख ये प्रारंभिक मध्ययुगर जो दक्षिण भारतीय अभिलेख गुड़िक तमिल भाषा ये तेलुगु भाषा चोल अभिलेखटा। तो भारतर केउं अंचल मध्ययुगीय गधाय मुद्रा प्रचलित थिला। तो उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो आंसर हो उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम अंचल रे जो गधाय मुद्राटा प्रचलित थिला। तो आसला पे देख 11 नंबर क्वेश्चन प्रारंभिक मध्ययुग चपा माने केउं अंचल राजत्व कर जो चपा से माने केउं अंचल शासन करते बंगाला काश्मीर
ଅନାହିଲା ପଟକା ଏବଂ ପୁଷ୍କର। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅନାହିଲା ପଟକା। ତ ଅନାହିଲା ପଟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚପାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତ କେଉଁ ରାଜପୁତ ଜାତି ଉଦୟପୁର ଏବଂ ମେବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ଏ ଦେଲା ଚପା, ଚହମାନ, ଗୁହିଲା ଏବଂ ପରମାର। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୁହିଲା। ଗୁହିଲା ମାନେ ଉଦୟପୁର ଏବଂ ମେବାର। ତ ଚପା ମାନେ କେଉଁଠାରେ ନା ଅନାହିଲା ପଟକା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁହିଲା। ତ ଯେଉଁ ଉଦୟପୁର ମେବାରେ ଗୁହିଲା ରାଜପୁତ ଜାତି। ତ ତାପରେ ଆସିଲା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପାଳ, ଚାଲୁକ୍ୟ, ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ଚୋଳ। ତ ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଚାଲୁକ୍ୟ। ତ ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତରେ କେବେ ରାଜନୈତିକ ଗଠନ ଶୈଳୀର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା? ତ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ, 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ, 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ, 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜନୈତିକ ଗଠନ ଶୈଳୀର ଗୋଟେ ବିକାଶ ଆମର ଘଟିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ, ବିଜୟାଳୟା, ପରାନ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ରାଜରାଜ ପ୍ରଥମ। ତ କିଏ ମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଜୟାଳୟା। ବିଜୟାଳୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତ ଚୋଳ ରାଜପ୍ରସାଦର ସେବାକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭେଲାମ। ତ ଭେଲାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଚୋଳ ରାଜପ୍ରସାଦର ସେବାକାରୀ କିଏ ନା ଭେଲାମ। ତ ରାଜକୀୟ ଭୂମି ଅନୁଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରାମ, ବ୍ରହ୍ମଦେୟ ଶାସନ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସତି। ବ୍ରହ୍ମଦେୟ ହେଉଛି ରାଜକୀୟ ଭୂମି ଅନୁଦାନକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସତି। ତ ରାଜା ଯେଉଁ ଭୂମି ଦେଇଥିଲେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବସତି ପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଦେୟ। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା? 5ଟି, 7ଟି, 8ଟି ଏବଂ 9ଟି। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 8ଟି। 8ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ ତାଞ୍ଜୋର ଶିବ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ରାଜରାଜ ପ୍ରଥମ, ବିଜୟାଳୟ, ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପରାନ୍ତକ ପ୍ରଥମ। ତ ସଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ରାଜରାଜ ପ୍ରଥମ। ତ ରାଜରାଜ ପ୍ରଥମ ତାଞ୍ଜୋର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆରବମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କେଉଁ ବଂଶ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆରବମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ବଂଶଟା ଶାସନ କରୁଥିଲା? ଜାଟ ବଂଶ, ଛାଚ ବଂଶ, ପାରମାର ଏବଂ ଚୌହାନ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଛାଚ ବଂଶ। ଛାଚ ବଂଶ ସିନ୍ଧୁରେ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆରବମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 712ରେ କିଏ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ମୁହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍, ୱାଲିଦ୍, ଓମାର ଏବଂ ଅବଦୁଲ ବିନ୍ ଅମିର। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍ 712ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 712ରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତ ରାଜପଦବୀର ବୈଧୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ରାଜାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଭୂମି ଅନୁଦାନ ସହିତ ଅନେକ ସପଦାର ଦେଉଥିଲେ? ସାମନ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବୈଧୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜପଦବୀର ବୈଧୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୂମି ଅନୁଦାନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଅନୁଦାନ ବା ସେମାନଙ୍କ ବସତି ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଦେୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏଇ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନେଇକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ରହ୍ମଦେୟ। ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଅନ୍ତରୀଣ ସମୟକାଳ ଐତିହାସିକ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଯୁଗରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ। ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗ, ତ ତା ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ବା ଏଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ପ୍ରାଚୀନର ଏଣ୍ଡ ହେଉଥିବ ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ। ତ ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ହର୍ଷଚରିତର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବାଣଭଟ୍ଟ। ତ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ଚରିତଙ୍କ କାହାର କୃତି? ନା ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ଚରିତ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ନା ପାଳ ରାଜବଂଶଙ୍କର। କିଏ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ରଚନା କରିଥିଲେ? କିଏ? ନା ଆମର ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ। ତ କଲ୍ହଣଙ୍କ ରାଜତରଙ୍ଗିନୀ ଏଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ? ନା କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ। ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ତୀର୍ଥ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦେବାଳୟ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପିଲାମାନେ? ନା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ତୀର୍ଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାମାଜିକ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ଲୀଳାବତୀ କାହାର କୃତି? ନା ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୀଳାବତୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମର କୃତି କହିବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଧାୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଧାୟ ମୁଦ୍ରା।
ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୂଳ ସମ୍ଭୂତ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ରାଜପୁତ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଜପୁତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯଦି ଆସିଲା ତ ତୁମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୂଳ ସମ୍ଭୂତ। ତ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମାନେ ଏଇ ତିନି ବଂଶର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ରାଜପୁତ ବୋଲି। ତ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉଦୟପୁର ଏବଂ ମେବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜପୁତ ଜାତି କିଏ ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୁହିଲା। ତ କେଉଁ ରାଜପୁତ ବଂଶ ସପ୍ତ ସହସ୍ରିକା ଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଚୌହାନ। କେଉଁ ରାଜପୁତ ମାନେ ଚୌରାସିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୁର୍ଜର ବା ପ୍ରତିହାର ବଂଶର। ଚୋଳମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ କେଉଁ ପଶୁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ବ୍ୟାଘ୍ର। ବ୍ୟାଘ୍ରଟାକୁ ପଶୁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସେଟାକୁ ଖୋଦିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଚୋଳ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଏ ଥିଲେ ଦେବାଳ। ଦେବାଳ ଥିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତ 16 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜପଦବୀର ବୈଧୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ବଳକା ରାଜସ୍ୱ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ନା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜପଦବୀର ବୈଧୀକରଣ ପାଇଁ। କିଏ ପ୍ରଥମେ 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍। ସେ 712ରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତ ଆରବମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର ସମୟରେ କେଉଁ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଛାଚ ବଂଶ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ତ ଆରବମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେଠାରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଦାହିର ଥିଲେ ରାଜା। ତ ଛାଚ ବଂଶର ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଅଲୋର। ଅଲୋର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଛାଚ ବଂଶ ରାଜ୍ୟର ନାମ। ତ ଅଲୋର ଠାରେ ସେମାନେ ଆରବମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ ବିଭାଗ ବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ କିଛିଟା MCQ ତୁମର ମନେ ରହିଥିବ ଏବଂ କିଛିଟା 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।